اور افسوس اس بات کا ہے کہ باقاعدہ اسلامی مملکتیں حکومتیں اس کی سرپرستی بھی کرتی اوقاف میں، اور باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہو یا غیر اسلامی حکومتیں سرپرستی بھی کرتی ہیں، ان کے تالے لگتے ہیں قبروں پر، مزاروں پر، جن کو وسیلے بنائے جاتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تاریخی کا یہ چہر کا زمانہ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اتنے جاہل وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی نہ تھے جن کا سابقہ، جن کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تھا۔ وہ کم از کم عقل رکھتے تھے، وہ کم از کم صورت اظہار ان کے پاس تھی، وہ جس چیز کو مانتے تھے جانتے تھے بربرا اس کا اعلان کرتے تھے۔ لیکن آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا دو قائد کا جانور جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اپنے ایمان اور اپنے آپ کو اپنی عزت کو اس طرح بے لگام کرتے ہوئے آپ سوچیں اور اس طرح غیروں کے گھروں پر اور ان کی چوکھٹوں پر اپنی سروں اپنے سروں کو بے عزت کرتا ہے بے چیز کے ساتھ، افسوس کا مقام ہے۔ اسی تالاب تک کے حوالے سے ایک بات بھائی نے یہ بھی بتائی کہ اس میں باقاعدہ عورتیں مرد سب مل جل کر کے نہاتے بھی ہیں، جوان لڑکیاں اور پار ہو کر کیا فرق رہا بنارس کے اس یاترا کے اور بنارس کے اس گھاٹ کا اور اس طرح کے تالاب اور اس طرح کے حوض اور اس طرح کے پانیوں کے نہانے اور پویترتا حاصل کرنے اور گناہ کو پاک صاف کرنے کے درمیان ان کے درمیان کیا فرق؟ اب آپ بتائیں کہ ایسے حالات سن کر اور دیکھ کر اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ اب ایسے بھی حالات امت کے سامنے چھوڑ کر کے نہ بیان کیے جائیں، انہیں واضح طور پر نہ بیان کیے جائیں، جو اشارے کرائیں کہ لوگ 10 بننے سے سمجھنے سے قاصر رہے، اشارے کرائیں کی زبانیں آج کل کے لوگ نہیں سمجھتے، آج کل کے لوگ کھلا ہر چیز سننا چاہتے ہیں، کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کے اس ماحول میں اس لیے امت مسلمہ کے سامنے ان حقیقتوں کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اے لوگوں سنو، تمہارے نبی کا دین کیا ہے، تمہارے نبی کا فرمان کیا ہے، تمہارا نبی جو دین لے کر کے آیا وہ کون سا دین تھا اور اس کی حقیقتیں کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمودات کیا۔ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ تمام سب چیزیں آپ کی خدمتوں میں کھول کر کے رکھوں۔ میرے عزیزوں، ہم اس لیے کہ میں وسیلے کا صحیح معنی اور مفہوم آپ کے ذہن میں بٹھاؤں اور وسیلے کا صحیح معنی اور مطلب آپ کے سامنے میں عرض کروں، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں وسیلہ حاصل کرنے والے یا وسیلہ پکڑنے والے یا وسیلے کے ذریعے سے دعاؤں کو پارسل کروانے والے یا وسیلے کے نام پر اللہ کے سوا معبودان باطلہ کی پرستش پوجا اور کرنے والے، ان کے نزدیک وسیلے کا مفہوم اور معنی کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے پہلے آپ کے سامنے رکھوں، پھر اس کا صحیح معنی اور مطلب قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے وہ بیان کروں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے وسیلے مروجہ کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یار لوگ جو وسیلہ پکڑتے ہیں ان کے نزدیک اس وسیلے کا کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی پورا کیا ہے، تاکہ یہ باتیں سامنے رکھ کر کے ان سے بھی کلیئر کروا دی جائیں کہ بتلاؤ آج کل یہی معنی لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے، اور دوستوں نے یہی معنی نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے۔ چنانچہ ہمارے دوستوں کے یہاں وسیلے کا مفہوم اور اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، ان کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اہل قبور کے ذریعے سے مزاروں میں جو مرے ہوئے لوگ ہیں، اہل قبر جو ہیں، قبر والوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، قبر والوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی جائے، اللہ کے محبوب بندے بنے جائے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے ذریعے سے اپنی سفارشات کروا کر اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ یوں ہی سمجھ لیں دنیا میں جو نقصانات ہیں ان سے بچا جائے اور جو فائدے ہیں ان کو حاصل کیا جائے، مختصر ہی۔ اور اسی طرح ان اہل قبر کی، اہل قبور کی وساطت اور ان کی سفارش سے دعائیں مانگی جائیں، ان کے تعلق سے دعائیں مانگی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ خانقاہوں اور مزاروں میں حاضری دیتے ہیں اور قبروں کی تعمیروں، قبروں اور گنبدوں کا احترام بجا لاتے ہیں، وہاں جمعراتیں بسر کرتے ہیں، ہر جمعرات کو وہاں میلے رکھتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، وہاں مراقبے کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی عقیدے رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ان سے ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، ان سے چمٹتے ہیں، اپنی پیشانیاں چوکھڑوں پر رگڑتے ہیں، چھاتیاں، سینے، پیٹ ان سب مزاروں سے چھپاتے اور چمٹاتے ہیں، ان کے گرد طواف بھی کرتے ہیں، پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں، اکثر اوقات
उन्हें रुकू और सजदों से भी नवाजा करते हैं, रुकू और सजदों से भी नवाजा करते हैं और बड़ी रिक़्क़त और बड़े खुशू और खुजू से वहाँ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं, नजरें, नियाजें, मन्नतें, मुरादें मांगते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। कभी पुलाव और जर्दे की और मुतद्दिन की देखें चढ़ती हैं, तो कभी शीरीन और मिठाइयों की थालियां, और कभी सालिम बकरे, और कभी हट्टे कट्टे मुसलमानों या औकाफ की आमदनी में इजाफा करने के लिए नकद पैसे और सोने और चांदी और उसके अय्याम में जमा की महफिलें मुनाफिक करते हैं, कव्वालियां और ढगले डाले जाते हैं, और कव्वालियों के छाप पर वहां पर जनाब अली पायलों के छाप पर वहां पर जो है इज्जत और आबरू का सौदा भी होता है। रोजे और गुंबदें ऐसे लोगों के सरों पर इस तरह सवार हैं कि उनमें से बात सादा दिल मुसलमान ऐसे भी हैं कि खाने काबा को भी अल्लाह ताला का मज़ार समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खाने काबा में भी अल्लाह तबारक ताला की खबर समझकर और उस खाने काबा उसके अंदर खाने काबा का मज़ार समझते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह का मज़ार समझते हैं। और होशियारी देखिए मेरे अज़ीज़ों कि अगर ऐसे लोगों की रसाई कब्रों तक ना हो सकी, ऐसे लोग किसी मजबूरी के बायस अगर इन मज़ारों और कब्र वालों तक न पहुंच सके, तो फिर कब्र वालों को हाजिर और नाज़िर समझकर गायबाना ही पुकार लेते। कितने लोग हैं जो बगदाद जाते हैं, अब बगदाद न जा सके तो अपने अपने मुल्कों में बगदाद वाले को पुकार लिया। समझ आई कि नहीं आई? मौका मिला तो चले गए, नहीं मिला तो उन्हें हाजिर नाज़िर समझकर उनसे मदद तलब कर ली, यानी कभी खुद उनके पास चले जाते हैं और कभी उन्हें ही अपने पास बुला लेते हैं। यही बात हुई ना, कभी खुद उनके पास चले जाते हैं और कभी उन्हें ही अपने पास बुला लेते हैं। और दलील क्या देते हैं? जब उनसे कहो भाई ये सब क्या कर रहे हो, तो कहते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहि वसीला, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। माना तो सही है, बात तो सही, वसीला ढूंढो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म। अब चूंकि वसीला पकड़ने का हुक्म है, इसलिए इन्हें जिंदे नजर नहीं आते, मरे हुए लोग इन्हीं के वसीले पकड़ते हैं। हाँ, ये मरे हुए लोगों के वसीले इन्हें नजर आते हैं, कब्रों के मज़ारों के। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, कलाम पाक जरा गौर से सुनो और समझो कि कलाम पाक शिर्क की तालीम दे सकता है, कलाम पाक बिदात और खुराफात की तालीम दे सकता है। ये ख्यालतो महालतो शुरू, ये पागलपनी है अगर कोई इस तरह की बात करे। और अगर कोई इस तरह की बात करे तो बात ऐसी होगी कि शराब आप पिए और उसके ऊपर लेबल लगा दें इस्लामी शराब, जुआ खाना आप खोले उसके ऊपर लगा दें आप इस्लामी जुआ खाना, ज़िनाकारियों के अड्डे कायम करें शक्लें और उस पर लगा दें इस्लामी ज़िनाकारी का अड्डा। तो ऐसी बात होगी कि कुरान अगर आप ये कह रहे हैं शिर्क की तालीम देता है तकबरुल्लाह, तो यही बात हो गई कि शराब को भी इस्लामी बना दो, जना को भी इस्लामी बना दो, लेबल लगा दो। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कुरान के ये तमाम जो सवाब रचाया जा रहा है, ये तमाम सब कब्रों मज़ारों के जरिए, वसाइल वसीलों के जरिए से ये जो सवाब कुरान करीम के हुक्म की तामीर में नहीं रखाया जा रहा, बल्कि इसलिए रचाया गया ताकि शिर्क को फरोग हासिल हो, शिर्क का जो मैदान है वो वसी हो, बिदअत की दुकानें चमके और मुर्दों की हड्डियां बिक सके और उन्हें पेट देख कर अपने जहन्नम को भरा जाए। रही कुरान करीम की आयतें और कुरान करीम की सूरतें, तो ये सिर्फ कंपनी की शोहरत के लिए और मुसलमानों को फांसने का एक धंधा है, ताकि कुरान पढ़ेंगे तो मुसलमान करीब आएंगे, फिर उसके बाद में हम अपने फंदे में फंसाएंगे। समझ आई कि नहीं? वब्तग़ू इलैहि वसीला, वसीला ढूंढो, अता कर दे इन्हें या रब बसारत भी बसीरत भी, अदा कर दे इन्हें या रब बसारत भी बसीरत भी। और मुसलमान जाके ढूंढते हैं समाज खानकाही में, अल्लाह ताला इन्हें बसारत और बसीरत दोनों अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों और भाइयों, ये रहा मुरव्वजा वसीले का माना और मतलब और उसका मफ़हूम जो यारों के यहाँ पाया जाता है। ये हकीकत है कि नहीं हकीकत है? यहाँ तक तो हम और आप मुत्तफ़िक़ हैं, ये तमाम सब कब्रों मज़ारों वसीले मुल्कों के पास होते कि नहीं होते? मुकम्मल टोटल, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा होते, जिसको मेरे पास वक्त नहीं बतलाने के लिए। अब जरा इस्लामी शरीयत में वसीले को ढूंढो। इस्लामी शरीयत में कुरान ने जो ये कहा है कि वसीला ढूंढो, इसका क्या मतलब है? वसीला किसको कहते हैं? डिक्शनरी उठाइए, लुग़त उठाइए, लुग़त में अल-मुंजिद अरबी की लुग़त है, क़ामूस ये भी अरबी की लुग़त है, मुफ़रदात राग़िब बड़ी किताबें अरबी की डिक्शनरियाँ हैं। इनके अंदर जब आप वसीला और सीन लाम देखेंगे और सोचेंगे कि इसका माना क्या है वसीला का, जब लफ्ज़ वसीला आएगा तो उसका ट्रांसलेशन जब देखेंगे, माना देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो इन डिक्शनरियों में इसका माना बताया गया है कि क़ुर्बत। क्या माना बताया गया है?